An amiable welcome to everyone. This is your Allied Legdom channel to enhance your understanding. Today's topic is about anaerobic jar. Anaerobic culture methods. Anaerobic bacteria grow only in the absence of oxygen. Anaerobic conditions. These anaerobic condition or anaerobiasis can be established by various method. அதாவது anaerobic bacteria வந்து absence of oxygen இருக்கிற கண்டிஷனில் தான் க்ரோ ஆகும். இந்த மாதிரியான anaerobic கண்டிஷன்ஸை நிறைய மெத்தட்ஸில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்னால் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் anaerobiasis, ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எ vacuum, displacement of oxygen by displacement and combustion of oxygen, absorption of oxygen by chemical or biological methods, by reducing agents, anaerobic chamber. ஸோ நம்ம பார்க்க போகிற anaerobic jar வந்து by displacement and combustion of oxygen அதுக்கு கீழே வருது. ஸோ மீதி எல்லாத்தை பற்றியும் நம்ம இன்னொரு லெக்சரில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது anaerobic jar. மேக்கின்டஷ் அண்ட் ஃபிலிப்ஸ் anaerobic jar. இந்த anaerobic jar பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். anaerobic கல்ச்சர் மெத்தட்ஸில் வந்து மேக்கின்டஷ் அண்ட் ஃபிலிப்ஸ் anaerobic ஜாரும் கேஸ் பேக் சிஸ்டமும் இருக்குது. நம்ம பார்க்க போகிறது மேக்கின்டஷ் அண்ட் ஃபிலிப்ஸ் anaerobic jar. Introduction. McIntosh and Phillips anaerobic jar is an instrument used in microbiology laboratory for the generation and anaerobic condition to culture obligates anaerobes such as Clostridium species. Anaerobiasis obtained by McIntosh and Phillips anaerobic jar is one of the excellent and most widely used method for anaerobiasis, but it requires costly special apparatus and vacuum pump. It's a most excellent and widely used method in microbiology laboratory. Availability of gas supply is another major drawback of the system. Currently, it is being replaced by a more convenient gas pack system. About the equipment. McIntosh and Phillips jar consists of a jar of stout glass or metal with a tight fitting metal lid. The lid can be clamped airtight with a screw and is fitted with two tubes with tap, one for introduction of gas inside, that is inlet, and the other as outlet for vacuum valve. The lid also contains two terminals that can be connected to an electrical supply. A capsule containing alumina pellets coated with palladium is suspended under the lid by stout wires, which are connected with the terminals to heat the catalyst for its activity. Nowadays, catalyst active at room temperature is also available. இதான் இந்த McIntosh and Phillips anaerobic jar. நம்ம டீட்டெயிலாக இதோட எக்யூப்மெண்ட் பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஜார் வந்து எதால் ஆனதுன்னா கிளாஸ் இல்லை மெட்டல் ஆனது. நெக்ஸ்ட்டு அந்த இன்லெட் டியூப் அவுட்லெட் டியூப், அதுக்கு மேலே உள்ளது வந்து டேப் ஆர் வால்வ். இன்லெட் டியூப் நம்ம பார்த்தோம், இது எதுக்குன்னா இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேஸ்க்காக. அவுட்லெட் டியூப் வந்து எதோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வேக்கம் பம்பால் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ப்ரெஷர் கேட்ச். அதுக்கப்புறம் அங்கே வந்து ரெண்டு வந்து மேலே அந்த லிட்டுக்கு மேலே ரெண்டு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குல்ல, அதெல்லாம் டூ எலக்ட்ரிக்கல் டெர்மினல்ஸ். ஸோ இது வந்து அண்டர் த லிட்டில் வந்து ஒரு ஸ்டவுட் ஆஃப் ஒயரோட எது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா கேட்லிஸ்ட் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இந்த கேட்லிஸ்ட் எதால் ஆனதுன்னா அலுமினியம் pellets வித் கோட்டிங் ஆஃப் பலேடியம். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒன். ஸோ இது வந்து கேட்லிஸ்ட் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அந்த கேட்லிஸ்ட் வந்து இதால் மேட் ஆனது. அந்த எலக்ட்ரிக்கல் டெர்மினல்ஸ் வந்து அவுட் சைடில் வந்து எலக்ட்ரிக் சப்ளையோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இன்சைடில் வந்து அந்த கேட்லிஸ்ட்டோடு இருக்கும். இதான் anaerobic ஜாரோட அந்த எக்யூப்மெண்ட் பற்றி. பிரின்சிபல். McIntosh and Phillips anaerobic jar work on the principle of evacuation and replacement, where the air inside the chamber is evacuated and replaced with a mixture of gases consisting 5% carbon dioxide, 10% hydrogen and 85% nitrogen. அதாவது இந்த பிரின்சிபல் மெயினாக எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா எவாக்குவேஷன் அண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட். எவாக்குவேஷனாக வெளியில் தள்ளுறது, ரீப்ளேஸ் பண்ணால் அதுக்கு பதிலாக மாற்றுறது. ஸோ இது ரெண்டையும் பேஸாக வச்சு தான் இந்த McIntosh and Phillips anaerobic jar வந்து ஒர்க் ஆகுது. It is practically impossible to evacuate all the air, so some amount of oxygen will still be left behind. ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக 100% நம்மளால் வந்து ஏரை வந்து எவாக்குவேட் பண்ண முடியாது. ஸோ சில அமௌண்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வந்து
லெஃப்டாக இருக்கும். The residual oxygen left behind is converted to water using spongy palladium or platinum catalyst. The catalyst acts as a catalyzing agent, causing slow combination of hydrogen and oxygen to form water. Reduced methylene blue is generally used as an indicator mixture of sodium hydroxide, methylene blue and glucose. ஸோ இந்த மூணு சேர்ந்தது தான் reduced methylene blue. It becomes colorless anaerobically but regains blue color on exposure to oxygen. அதாவது ஒன்றும் கிடையாது இதில். ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல் ஏரையும் நம்மளால் வெளியில் வந்து அனுப்ப முடியாது. ஸோ சில ரெசிடுவல் ஆக்சிஜன் வந்து இருக்கும். அது வந்து ஹைட்ரஜனோடு சேர்ந்து கேட்டலிஸ்ட் மூலமாக வாட்டர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். இதுதான் இதோட பேசிக் பிரின்சிபல். ஸோ இண்டிகேட்டராக இதில் வந்து என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரெடியூஸ்டு மெத்லின் ப்ளூ யூஸ் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக இது கலர்லெஸ், பட் ஆக்சிஜனோட எக்ஸ்போஷர் ஆகிறப்போ இது வந்து ப்ளூ கலரில் மாறும். இவ்வளோ தான் பிரின்சிபல். நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர். கீப் த இனாக்குலேட்டட் கல்ச்சர் பிளேட்ஸ் இன்சைட் த ஜார் along with an indicator. Screw tight the lid. அதாவது வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம கல்ச்சர் பிளேட்ஸ் வச்சிடறோம். அதுக்கப்புறமா நல்லா லிட்டை வந்து டைட்டாக ஸ்க்ரூ பண்ணி மூடுறோம். க்ளோஸ் த இன்லெட் டியூப் அண்ட் கனெக்ட் அவுட்லெட் டியூப் டு யுவர் வேக்கம் பம்ப். நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் அதில் இன்லெட் டியூப் அவுட்லெட் டியூப்னு இருக்கும். அந்த அவுட்லெட் டியூப் எதோட கனெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தோம், வேக்கம் பம்போட கனெக்டாக இருக்கும் ஃபார் ஏர் எவாக்குவேஷன். Note the pressure on a vacuum gauge and when the pressure is reduced to 100 millimeter Hg. Millimeter mercury. Hg na mercury. Tightly close the outlet tap. Next, connect the inlet tap is to a hydrogen supply and then open it. Hydrogen is passed through a small wash bottle. Bring the reduced pressure up to 760 millimeter Hg. That is atmospheric by monitoring on the vacuum gas as 0. அதாவது இன்லெட் டியூப் மூலமாக நம்ம வந்து கேஸை வந்து உள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். அவுட்லெட் டியூப் மூலமாக நம்ம உள்ளே இருக்க ஏரை வந்து வெளியில் எவாக்குவேட் பண்ணுறோம். ஸோ வந்து அந்த 760க்கு அது வந்து ரெடியூஸ் ஆகுறதுனால அந்த ப்ரெஷர் கேஸில் அதுக்கப்புறமா நமக்கு வந்து 0 தான் வந்து மானிட்டர் ஆகும். ஸ்விட்ச் ஆன் த எலக்ட்ரிக் டெர்மினல்ஸ் ஃபார் ஹீட்டிங் த palladianized crystal. When room temperature catalyst is used, heating is not required. The catalyst helps the combination of hydrogen and residual oxygen to form water. This process is allowed to continue for 20 minutes. நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் அந்த ஹைட்ரஜனும் அந்த ரெசிடியூவல் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து இந்த கேட்டலிஸ்ட் மூலமாக அது வந்து வாட்டராக ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது வந்து 20 மினிட்ஸ்க்காகும். Incubate the Macintosh and fillets jar in an incubator at 37 degrees Celsius for 48 hours. Monitoring efficacy of anaerobiasis. ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் இண்டிகேட்டர் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடியே. ரெடியூஸ்டு மெத்லின் ப்ளூ இண்டிகேட்டர் இஸ் யூஸ்டு டு செக் த எஃபிகசி ஆஃப் anaerobiasis. A tube containing reduced methylene blue solution had to kept inside the jar along with the culture plates. Methylene blue is colorless in reduced conditions and turn blue when oxidized. அதாவது மெத்தின் ப்ளூவை வந்து இதில் இண்டிகேட்டராக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ரெடியூஸ்டு மெத்லின் ப்ளூவை இண்டிகேட்டராக அதில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வந்து இது நார்மலாக இது வந்து கலர்லெஸ், பட் அந்த எக்ஸ்போஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் ஆகிறப்போ அது வந்து ப்ளூ கலராக சேஞ்ச் ஆகும். தேங்க்யூ.